дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гиромӣ қадр, бо шумо ҳастам Шарофдин Гадоев. ин барномаи таҳлилӣ бояд гуфт аст. имрӯз дар меҳмонии мо раҳбари ҳизби социал-демократи Тоҷикистон Раҳматулло Зоиров қарор дорад. чун мо имрӯз дар Тоҷикистон дар як марҳилаи пеш аз интихоботӣ қарор дорем ва қарор аст ки рӯзи 1 марти соли 2020 дар Тоҷикистон маъракаи интихоботӣ баргузор шавад ва мо қарор кардем ки бо устод як суҳбати ошкор ва самимӣ дошта бошем ва бешар аз тарафдорони устод ва бинандагони мо ин хоҳишро карданд ки ин суҳбат анҷом ёбад. ҳоло устод бо мо дар хат ҳастанд. устод, шуморо дуруду салом ба шумо. саломат бошед. хуш омадед ба барномаи мо. устод, мехостам аз ҷараёни маъракаҳои интихоботӣ бо шумо сараввал суҳбат кунам, чун хеле сару садоҳо зиёд буд ва шумо аз рӯзи аввал дар қадамҳои аввал рӯ ба бисёр мушкилотҳо шудед ва баъзе қонуншиканиҳоро албатта зикр кардед ки пардохте ки барои ҳамун гаравпулӣ мегӯянд ин ғайриқонунӣ аст ва шумо ба суд ҳам муроҷиат кардед. ҳоло бигӯед ки ин муроҷиати шумо дар куҷо қарор дорад? интихобот бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабр оғоз гардид. ман ба душанбе баргашта омадам рӯзи 3 декабр ва рӯзи 5 декабр раёсати шӯрои сиёсии ҳизби социал-демократро мо ҷамъ кардем ва унҷо баррасӣ кардем ин масъалаҳоро. чанд масъалаҳо барои мо бисёр мушкилот пайдо кард, лекин аз ҳама муҳимаш ҳамин буд ки то ҳол навобаста аз он ки аз соли 2009 ман шахсан 3-4 бор изҳорот додам ва чанд қарорҳоро шӯрои сиёсии ҳизби социал-демократ қабул кард дар бораи ғайриконститутсионӣ будани гарави интихоботӣ. азбаски гарави интихоботӣ дар ин маъракаи бисёр муҳим 5800 сомонӣ муқаррар карда шудааст. ин аз маоши ҳаддаақал 15 баробар зиёд аст дар Тоҷикистон. агар гирем ки он маблағҳое ки барои споридани ҷарима ёки дигар чиз муқаррар карда шудааст, аз ин ҳисоб бигирем, ин 100 карат зиёд аст. лекин дар таҷрибаи ягон давлати ҷаҳонии пешрафта имрӯз ин гуна гаравҳои интихоботӣ нест. гарав муқаррар карда мешавад, агар зиёду зиёд бошад дар аз маоши ҳаддаақал зиёд муқаррар карда намешавад. вақте ки ин ё он мутахассисо мисол меоваранд ки британия бузургро унҷо 500 евро аст ёки Ирландия унҷо 100 евро аст гуфта, ман мегӯям ки дар Британия маоши ҳаддаақал 1640 евро аст. яъне ин асе як қисми маоши ҳаддаақалро муқаррар мекунад. дар Ирландия бошад 100 евро, ин қариб ки 81 қисми маоши ҳаддаақал мешавад. аз ин рӯ ин ғайриқонунӣ аст. аз ҳама муҳимаш ҳамин аст ки дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон принсипи умумӣ халқӣ будани интихобот, яъне ҳам интихоб кардан ҳам интихоб шудан муқаррар кард. яъне гарави интихоботӣ
باید که حقوق عمومیت و اشتراک در انتخابات و اشتراک در برای انتخاب شدن به وظیفه‌های انتخابی اینا محدود کردنش در کار. لیکن قرار انتخابات همه خیلی مقرر کرده شده است که 95% مردم کارمندانی که در مقامات گوناگون و غیر دولتی و غیر دولتی کار میکنند از حقوق انتخاب شدن محروم میشه. برای چی محروم میشه؟ من میگم عادی ترین مسئله، معلم های زیاده از 100,000 آدم در مکتب کار میکنند، اونها هم معاششون سالانه معاششون با این گروه انتخاباتی نمیرسد. یا که گرفتیم اکادمی علم های تاجیکستان رو، اگر کارگر علمی یا که حتی کارمند کلان علمی را میگرفته باشیم باید در 1 سال همه مبلغ جمع کرده نمیتونه. یعنی این یک که میگن دیسکریمیناسیون به میان میآورد که کارگرهای علمی، مکتب، تندرستی و غیره و غیره، حتی مقامات دولتی، حتی کارمندان حفظی حقوق در دوام 1 سال اگر وایهای صاف از معاشی اماهانش حساب میکرده باشیم، آن چیزی پارکت میگیرن دیگر مثلا اگر از روی معاششون میگرفته باشیم آنها هم این مبلغ رو جمع کرده نمیتونن. یعنی تنها یک قسم، یک گروهی مثال در جامعه معاش کلان داشته با یا که فایده درآمد زیاد دارن، آنها امکانیت پیدا میکنن که این خیلی گروه انتخاباتی رو سپرده توانند. با یک مثال عجایب است، وقتی که گروه مقرر کرده میشد باید در اساس باید پاییز مقرر کرده شود، برای که گروه انتخاباتی این انستیتوت حقوق انسانی نیست، این انستیتوت حقوق مالیه است، این انستیتوت حقوق انداز است. وقتی که من میپرسم که من گرفتیم 4-5 کارخانه رو، یک کارخانه یک ماه به درآمد دارد 1 میلیون، دیگر کارخانه 100,000 دارد، سوم کارخانه 1000 سومان دارد درآمد. شما برای آن یک خیلی انداز مقرر میکنید؟ نه، البته از میلیون و یک اگر فایز برد از درآمد این کارخانه که 1000 سومان میگیرد از وای زیادتر است. یعنی پرینسیپای اندازبندی، پرینسیپای مالیه مقرر کردن اینجا باید عمل کند. یعنی از جهت حقوقی این تماما نادرست. وقتی که انداز رو میکنند که فایز کردی، اینجا در قانون کنسون جمهوری تاجیکستان در باره انتخابات مجلس عالی اینا یک حجم مطلق رو یک معین رو برای همه برابر کردن. یعنی اگر که ما گیریم مقایسه کنیم که من مثال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رو که 500,000 اعلام میکنند که 500,000 اعضای حزب دارد و آنها همشون در مقامات دولتی کار میکنند. حزب خلق دموکراتی اگر در 1 ماه یک اعضاش 10 سومانی میگرفته باشد و 1 ماه 5 میلیون سومانی درآمد میگیرد. لیکن مسئله ای که حزب سوسیال دموکرات یا دیگر حزب‌ها آنها اعضای کم دارند، ما مثال 8,500 اعضا داریم، این زیاده 5,000 اعضا حقی نمیتونن برای که اونها درآمد ندارن، حتی مثال معاش حداقل دارن. در حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یگان اعضا نیست که باید در مقامات دولتی کار کند، برای که در جامعه در دولت تاجیکستان همین گونه شرایط به میان آمده است که اعضای حزب سوسیال دموکراتی باشه باید کار کرده نمیتونن. اعضای سوسیال دموکراتی تاجیکستان باید به تجارت مشغول شده نمیتونن. یعنی این علاقه یک عملیات تبعیضی است، یعنی دیسکریمیناسیون است. و یک مهم کلان باشد که وقتی که پرینسیپ عمومیت انتخابات محدود میگردد، پرینسیپ عمومیت چی مضمون دارد؟ مضمون دارد که کدام کاتگوری ها از روی کنستیتوسیا حقوق انتخاب شدن و حقوق آواز دادن، رای دادن، انتخاب کردن را نداشته باشد. آدم هایی که مثال از روی روانشناسی یا که از روی که در
کلونی های اصلاحی قرار دارند. از جانب سود کرده شد، یک وقت حکوم های سود اعتبار حقوقی گرفته است. این گونه آدم ها از کاتگوری انتخاب کننده ها برآورده میشن، لیکن دیگرهای محدود کردن ممکن نیست. اگر ما گرو انتخاباتی را یک معاش حداقل زیاد میکرده باشیم، این علکه محدودیت یعنی دیسکریمیناسی شهروند به میان میآید. از این رو ما اعتراض گرفتیم انتخاباتی این غیر کنستیتوشنال پرینسیپ های برگزار کردن انتخابات را ویران می‌سازد و ما مراجعت کردیم به سود کنستیتوسیونی. عریضه دعواگی را به واسطه من خودم پیشنهاد کردم. از طرف ما یک خطاگی تکنیکی از طرف ما شده که ما در تاجیکستان بسیار قانون ها و تست تغییرات در آورده شده نیست. ما آن مثال تحقیه قانون را تحریر قانون را گرفتیم که وی آخران مثال تغییرات الهی وارد کردگی را در بر نمی گرفت است. قانونا همه چیزی که ما به سود کنسیون پیشنهاد کردیم و قانونگذاری نو مطابقت میکند، لیکن اینجا یک بهانه فرمالی به میان آمد و سود کنستیتوسیونی اساس برای بررسی کردن رو نداشته است. لیکن ما از نو این مسئله با تیار کردیم، یک تعیینات برآوردیم که ما این چیزهای برای بررسی گرفتیم. آنها نگفتند که این طلبات شما غیر قانونی یا که دیگر گفتند. آنها تنها تعیینات برآوردند که در اساس تعییناتشون برمی آید از تعییناتشون که ما این مسئله برای بررسی کردن ماهیتاً و استحصالات گرفتن امکانیت نداریم، از بس که شما ماده 44 قانون کنسول جمهوری تاجیکستان را یعنی از روی شکل پیشنهاد شدن اساس پیشنهاد شدن خطا کردگی. ما این چیزهای از نو آماده کردیم و تا آخر انتخابات از نو به سود کنستیتوسیونی عریضه دعواگی را اینجا عریضه دعواگی با مضمون درخواست میرن. در البته در قانون کنسیون جمهوری تاجیکستان درباره سود کنسیون مقرر کرده شده است که کدام سوبیکت های حقوق کنسیون و با عریضه یا که مراجعت و میکنند، کدام سوبیکت ها باید که درخواست پیشنهاد کنند. حزب‌های سیاسی با کاتگوری پنجم ششم سوبیکت های مراجعت و سود کنسیونی می باشند و آنها در اساس درخواست پیشنهاد میکنند. ما همینطور عریضه را در شکل درخواست با نو پیشنهاد بکنیم، لیکن من اطمینان کامل دارم که این یک ماه میگذرد، 2 ماه میگذرد، این برای ما فرق ندارد، لیکن ما حتما به نتیجه گیری میرسیم و گرو انتخاباتی همچون غیر کنستیتوسیونی باید برطرف کرده شود، اعتبار حقوقی آن بیکار کرده شود. استاد ببینید، شما که یک شرایط شاید آنقدر خوبی اقتصادی نداشت حزب شما و نابسته از این شرایط نبودن اقتصادی و شما کوشش کردید که از بانک ها قرض گیرید و گروی انتخاباتی را سپارید و در معرکه انتخاباتی شرکت کنید. حالا همه تلاش، زحمت، همه کوشش‌های خود را کرده ایستادید که حداقل توانید در پارلمان راه یابید و فکر و عقیده نظر خودتان را در پارلمان و از طریق اینجا گویاهای حزبتان را مثلا برای مردم بیشتر فهمونید و دید. شما باور دارید که شما را اجازت خواهند داد، امکانیت خواهند داد که شما وارد پارلمان شوید؟ چون میدانیم همه ما و شما که انتخابات ها شفاف نمیگذرند و این سال اول نیست که شما تلاش میکنید ولی باز هم برای شما جای نمیدهند در پارلمان. حالا شما امید دارید به شفافیت انتخابات، به آینده انتخابات؟ من علاقه چندین بار تاکید کردم و در حزب ما در شورای سیاسی ما این مسئله چندین بار مطرح شد. یک قسم اعضایان حزب دعوت میکردن که ما انتخابات رو تحریک.
یعنی بایکوت اعلام کنید. یک قسمش ما میگفتیم که از جمله من بیایید در انتخابات تحریم کردن که از این یک نتیجه خوب نمیبرد. برای چی؟ وقتی که کمیسیون انتخابات همه کمیسیون انتخابات این دولتی هست، کمیسیون مرکزی انتخابات برای کرسی امروز از روی قانون نو در مقامات دولتی اعلام کرده شده است. کارمندان کمیسیون مرکزی انتخابات برای کرسی آنها خدمتچیان دولتی حساب می‌گردند و کمیسیون در انتخابات از یگان حزب یگان اعضا نیست. اینو تنها حکومت و حزب خلق دموکراتی و مقامات محلی و خود اداره این کمیسیون تشکیل میکند. در این حالت البته حاضر یگان حزب سیاسی و روز انتخابات وقتی ما ناظران پیشنهاد میکنیم، ناظران حقوق ندارند مثلا دخالت کردن بکنید کار کمیسیون انتخاباتی، یعنی از این رو نظارت کردن از بالای کمیسیون انتخابات غیر امکان. لیکن یک مسئله در آن است که قسماً مردمی که به این کمیسیون وارد می شود، قسماً من فکر میکنم که وجدان پاک دارند، قسماً آنها جانبداری میکنند برای انتخاب، لیکن آنها هم وقتی که سپارش گرفتن از سپارش ها بیرون برآمدن. برای من در انتخابات بسیار عملهای غیر قانونی استفاده میشد، کاروسل ها استفاده میشد برای جگر ها. برای من به همه انتخاب کنندگان من دائما مراجعت میکنم که شما بیایید آواز دهید و که خواهید به کدام حزب به کدام نامزد آواز دهید، لیکن بیایید اشتراک کنید. وقتی شما در انتخابات اشتراک نمیکنید، همه بلیتین هایی که انتخاب کنندگان اشتراک نکردن، این بلیتین ها بازدید فیاتی خود همین انتخاب کنندگان استفاده کرده میشد و هیچ که محدود کرده نمیتوند که کمیسیه های انتخاباتی اینا به فایده این یا دیگر حزب خصوصا بسیارتر در منفعت حزب خلق دموکراتی استفاده میکنه. یک مسئله هست، مسئله در آن می باشد که درباره حزب سوسیال دموکرات میگویند که این حزب کمبغل است. من تاکید میکنم حزب سوسیال دموکرات حزب سوسیالیستی یا دموکراتی یا اصلاحات اقتصادی یا که حزب اگراری کمبغل تر نیست. یک چیز را باید به نظر گرفتن در کار که این حزب‌ها نماینده های خود را دارند در مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان، یعنی آنها ماهانه میگیرند، دائما کار کرده مشغول هستند و دیگر درآمد دارند. حزب سوسیال دموکرات از این بسیار فرق کننده می باشد، یعنی نه من نه معاون های من نه اعضای شورای سیاسی ما در یگان وظیفه دولتی یا که با تجارت مشغول نیستیم. از این رو من بعد از انتخابات سال 2015 مجبور شدم که 3 سال همچون مهاجر مهنتی کار کنم در قزاقستان. یعنی من میدونم از همین درون از داخل همین چیز با کدام آرمان ها مهاجرین مهنت زندگی میکند، حیات میبرد. و یک طرف دیگرش هست که دائما ما همین در انتخابات وقتی اشتراک میکنیم ما حرکت میکنیم که خب از روی وجدان اشتراک کنیم و به مردم فهمانده داده توانیم. و این سفر در این انتخابات ما وارد شدیم به این انتخابات از روی 3 پرینسیپ: از روی کوشش، از روی آشکارا عمل کردن و از روی با استفاده از اصولهای مشروع یعنی قانونی در این انتخابات اشتراک کرده. جهت نایل شدن یکم با باوری با اعتماد شهروند و با باوری انتخاب کنندگان و دوم برای راهبری سیاسی در جامعه تاجیکستان ما با انتخابات وارد شدیم و مبارزه می‌کنیم. اگر که ما تحریم کنیم، اشتراک نکنیم از حساب کمبغلی یا که دیگر چیز که خواهد مثلا عکسای خودش مثلا حتی مبلغ رو خرج کند یا که
لیکن مسئله در آن میموشد که ما باید منفعت مردم را فکر کنیم. برای مردم مثل مبلغ را خرج کردن این خودش ثواب است. این با مثل که از جهت مثل انسانیت، حقیقت جویی یا که دیگر چیز این درست میبید. برای همین ما اشتراک میکنیم و اشتراک میکنیم همتنه کورکورانه ما دیده و دانسته با طلبات حقوقی. وقتی که من میگویم که اگر ندانی چگونه عمل کنه از روی قانون عمل کنه، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از روی دائما قانون عمل میکند و با تکیه طبق قانون ها دائما ما طلبات خود را داریم. اون چیزایی که من چند بار اظهارات کردم درباره غیر کنستیتوشنی بودن گرو انتخابات 11 یا که غیر قانونی انتخاب شدن کمیسیون مرکزی انتخابات برای کرسی، این در اساس حرف و روح قانون، روح کنستیتوشن ما حق است. من یگان چیز را به اساس پیشنهاد نمیکنم. وقتی که خودم همین چیز را درک میکنم از روی ذهن همین چیزها تا آخرش تا ریشش رفتن میرسم و در همین حال من باید اساسناک میکنم و پیشنهاد میکنم. برای که اگر همین گونه اساسناک کنی نباشد، همین گونه ما هیچ وقت شعور حقوقی مردم را انتخاب کنندگان یا سطح بالاتر برداشته نمیتونیم. برای همین اشتراک میکنم. البته اون چیزی که پس از انتخابات اخلا میگویم که انا زایر قرضدار شد یا که اینتا شد، درست است. بعد ما برای برگزار کردن انتخابات 2005 از 3 بانک کردیت گرفتیم $10,000. البته در همچون سامانی گرفتیم. لیکن وقتی که ما سازش هم کردیم، دیگر کردیم، این چیزا پیشنهاد کردیم، در انتخابات اشتراک داشتیم و همه خطور شد که اکو گروه انتخاباتی که آن انتخابات ما پیشنهاد کرده بودیم، من مثال خودم از کیسه خودم 13 نفر نامزد گروه انتخابات داده گفتم و انتخابات اشتراک کردیم، باید نتیجه خوب میگرفتیم. همه متخصصا گفتن که این سفر یعنی 2015 حزب سوسیال دموکرات وارد بشد به پارلمان. وقتی که ما اگر وارد میشدیم اون گروه انتخابات برگردانده داده میشد. لیکن کمیسیون انتخاباتی حکومت جمهوری تاجیکستان این کار همین خیلی تشکیل کرد که حزب کمونیست نگذاشت، حزب نهضت اسلام نگذاشت، حزب دموکرات نگذاشت، حزب سوسیال دموکرات نگذاشت و پول ما سوخت. از بس که من اشتراکیان انتخابات رو نامزدای از حزب سوسیال دموکرات شدگان این چیز گناهکار کرده نمیتونم، برای که این یک در اساس تخلف کاری با ما این فایسه یک ناچیز رو دادم و برای همین مجبور گشتم که بعد از انتخابات از روی حساب اگر دلار امریکا که حساب میکرده باشیم من زیاده از $30,000 قرضدار شدم. لیکن یگان نفر اعضای حزب سوسیال دموکرات من از روی وجدان $1 برگردانید یا که این چیز را بیایید پرداخت کنید که طلب کرده نمیتونم. برای من مجبور گشتم که با موجب مهنت رفتم، در قزاقستان کار کردم، در سطوح بین المللی اشتراک کردم، یک چند سال مشاوری قی سود عالی قزاقستان کار کردم، تجربه سودی قزاقستان در 14 ولایت استانه و الماتا اونجا برای تحلیل و تحلیل کرده اون چیزهای در 550 صحیفه با سود عالی پیشنهاد کردم و غیره کارهای کردم. در وقت اونجا کار کردن آدمایی که با من یک جای کار میکردن همون مبلغ دسترس کردم و دوشنبه آورده از بانک ها قرض خلاص کردم. لیکن همین طور شد که سال 2018 سلامتی انچه بای دادم و آمادگی ما بر این انتخابات از جهت مبلغ در حقیقت کمتر شد، امکانیت ما کمتر شد. لیکن مسئله در کم بودن مبلغ ما یا که مثال امکانیت ما نه. اگر حاضر نسبت کدام که حزب ما باشد، حزب اقراری میشد، حزب اصلاحات اقتصادی میشد، دموکراتی یا کمونیستی میشد یا سوسیالیستی میشد،
محیط سیاسی در تاجیکستان نسبت آنها هم همچون محیط سیاسی که نسبت حزب سوسیال دموکرات تطبیق کرده میشد همین گونه باشد، این حزب‌ها پراکنده میشد. این حزب‌ها عهدهدار برآمده نمیتونن. برای همین آنها با حزب حاکم، حزب خلق دموکراتی دائما یک جای عمل میکنن. همین خط کشیدگی این حزب بیرون برآمده نمیتونن و مثال یگان اظهارات جدی، اظهارات سیاسی نمیکنن که خطاگاه اصلاح کنیم، خطاگاه برطرف کنیم. لیکن نوابسته از آن که ما به مبلغ هستیم، ما وظیفه یا که جای کار نداریم، ما البته اظهارات سیاسی میکنیم، همین چیز رو حرکت میکنیم که اصلاح کنیم. ما تنقید چیده؟ من یگان بار یگان چیز تنقید نمیکنم. من خطاگی ها را نشان میدم، من قانون شکنی را نشان میدم و از روی که همین تکنیک قانونگذاری ویران میشود، معیار قانون ویران میشود، این نشان داده ایستاده. من راه اصلاحی برطرف کردن این قانونشکنی رشته نشان میدم. از روی همین وقتی که من در نزد انتخاب کنندگان برآمد میکنم، حتی همین نزدیکی هم برآمد کرده کنده، یک بودم گفت که انا انخیشی برآمد کرده شده است. من گفتم ده شما کلمه تنقید و کلمه یک مثال مخالفی سازنده فرقش میرید. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در حقیقت حزب مخالف است، حزب مخالف سازنده است. ما از روی همین وقتی که ما برنامه یا که پلتفرم پیش از انتخابات قبول کردیم، سر اول 4 پرینسیپش نشان دادیم. پرینسیپ عملی ما: یکم دموکراسی یا که استواری حاکمیت خلق، دوم سازندگی کنستروکتیویسم، سوم ولایت قانون، چهارم برابری همه شهروندان در نزد قانون و سود. اگر که ما استواری حاکمیت خلق را مقرر کرده نتوانیم یا استوار کرده نتوانیم، ولایت قانون تامین نباشد، برابری همه دست قانون و سود تامین نگردد، ما حقوق بشر را هیچ وقت حمایت کرده نمی‌توانیم. از بس که یک متخصصا میگویند که شما 4 پرینسیپ نقض ماندید و حقوق بشر علاوه نکردید. من میگم که نه، ما اگر همین 4 پرینسیپ عملی گردانده توانیم، استوار کرده توانیم، البته حقوق بشر هم حمایت کرده می شود. اگر همین پرینسیپ های تقدیرساز این پرینسیپ اینها عملی گردن، اینها استوار باشن، حقوق بشر هم در تاجیکستان رعایت و اجرا کرده می شود. نباشد نه. از روی همین فعالیت اساسی ما حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان عمل کردن در چهارچوبه قانون، لیکن سر اول باید خیرات عمل کنند. برای همین شعار ما از روز قبولی برنامه اول خیرات، عدالت و ترقی. اگر که همه برای همه معلوم است که اگر خیرات نباشد عدالت نیست، در وجود که عدالت نباشد ترقیات نیست. برای همین حزب ما غیر از آن قانونی دیگرش بودن است، ما میگوییم که حزب خیرات، حزب عدالت و حزب ترقیات. این 3 چیز را یکدیگر جدا کرده نمیشه. وقتی که در بالا در وظیفه کلام شخصان بلندپایه تاجیکستان معاش کلام میگیرند، پوله پرام میگیرند، دیگه میگیرند، لیکن همین خیرات را جا به جا کردن نمیتونن، سیاست کادری را درست استفاده کردن نمیتونن، در آن جامعه نه عدالت نه ترقیات و میان نمیاد. اگر که استواری خلق تامین نشود، در اونجا دموکراسی نیست. برای که کلمه دموکراسی ما بدنام کردیم، خیلی که کلمه اپوزیسیون یا مخالفین را بدنام کردیم. باید که در جامعه یک چیزی تحکام دهنده این کلمه دموکرات، کلمه مخالفین اپوزیسیون باشد. این اپوزیسیون سازنده
یگان عمل کردن بریتانیا ببینید. بریتانیا وقتی که راهبر حزب اپوزیسیونه نام وی را اپوزیسیا ویلیچستون و وقتی که سروزیری در وقتی که در پارلمانت بریتانیا مشتاق مناظره ها میشد روبروی پریمیر مینیستر همه وقت راهبر حزب اپوزیسیون میشنه و از آنجا و البته همه چیز پیشنهاد بده. ما این چیزو درک کرده نمیتونیم. مثلا این بسیار چیزو اصلاح کردن ما در مثلا انتخابات کتیم کمیسیون کتیم اکنون ما یک با معیار تمام غیر دموکراتی رفته رسیدیم که کمیسیون مرکزی انتخابات مقامات دولتی شد و یا تنها پرزیدنت پیشنهاد میکند و یا تنها مثال مجلس نمایندگان انتخاب میکند. این تنها درسته. باید کمیسیون انتخاباتی تنها از جانب حزب‌های سیاسی تشکیل کرده شده نشود. در روسیه هم تا اون درجه دموکراتی نیست. در روسیه 15 اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات رو 5 نفرش رو پرزیدنت پیشنهاد میکند، 5 نفرش گوسدوما، 5 نفرش سویت فدراسی. یعنی حالا نسبتا هم گرفتیم دموکراتیش هست. لیکن در تاجیکستان نه تنها سرور دولت پرزیدنت امروز همچون سرور حاکمیت اجرایی حکومت و غیره و غیره بسیار وظیفه‌های دیگر هم دارد. وقتی که باید داخل شد به تقسیمات حاکمیت دولتی ماده 9 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و الکی فونکسیون سروری دولت اجرا کرده نمیتونه. غیر از این وقتی که پرزیدنت راهبر یکی از حزب‌های سیاسی میشد این عموما نظام حزبی تاجیکستان رو ویران میسازد و بسیار حزبی یا که مثال تحمل پذیری بین حزب‌ها وقتی که پرزیدنت رئیس یک حزب است این عمل غیر امکان است. استاد ببینید در اینجا یک دو مسئله های کلیدی هستند که برای انتخابات شاید که تاثیر رسانند. این هم باشد تعداد زیادی مهاجران چگونه که شما در صفحه فیسبوکیتان قید نمودید که ما 1,800,000 مهاجری مهنتی در خارج در فدراسیون روسیه داریم و غیر از این شهروندانی هستند که دارای دو شهروندی هستند آنها حق رای دادن دارند که جمعاً 2.5 میلیون انتخاب کنندگان را تشکیل میکنند. این یکی اگر در مجموع گیریم بیشتر از 50% انتخاب کنندگان ما در خارج کشور قرار دارند ولی ما برای участкаҳои интихоботӣ 3-4 участка интихоботӣ дорем ки барои 1,800,000 дар федератсияи русия намерасад. фарзи мисол якташ дар москав, дигараш дар санкт петербург, якташ дар краснодар ва якта дигараш дар екатеринбург агар хато накунам як 4 ҳавзаи интихоботӣ аст. дар чунин шароите ки имрӯз мо 50% انتخاب کنندگانمون در خارج کشور است خوب نیست که ما نظام نوی انتخاباتی رو به کار درآوریم یعنی که بلاکچین یعنی الکترون همون امکانات هایی که امروز در زمان عصر 21 پیدا شده است و بسیار دولت ها از این استفاده میبرند این هم شفافیت انتخابات رو تامین میکند و هم امکانیت میدهد که شهروندان ما از هر جایی که باشند در انتخابات پرزیدنتی و در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و در روندهای سیاسی کشور سهمگذار باشند. نظر شما چی است که حالا ما در انتخابات صحبت میکنیم ما میدانیم که انتخابات های تاجیکستان شفاف نمیگذرد شما خودتان در این باور هم هستید حالا خوب نیست که به حکومت جامعه و شما پیشنهاد هم یک جای همه پیشنهاد کنیم که دیگر این اصولهای عصر گذشته را گذارید و با اصولهای نوی امروزه کار کنید که مردم دسترسی به انتخابات داشته باشند مردم در تصمیم گرفتن عوض شدن یا کدام نیروهای سیاسی سر قدرت آمدن تصمیم گیرند یعنی این چیز رو به دست مردم دیم یا اینکه
حالا یک نیرویی که در سر قدرت هست 27 سال در سر قدرت یا این را نمیخواهد. میخوام از فکر شما را در این باره فهمم. تشکر. این بسیار سوال هم مهم هم تقدیرساز است. یکم میخواستم گویم که درباره شماره مهاجران میکنم. فقط و دلایل مشخص. آغاز میکنم خود از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیک. پرزیدنت در پیام خود 6 دکبر سال 2019 در پیام اعلام کرد که 486,000 مهاجران مهنت بوده است. لیکن در اونجا با اقرار می شود که و در پیام آمده است، این بر همه جا به نشر رسیده است، همه زیاد مهاجران مهنت 2010 سال بود 1,100,000. من اینش انکار نمی کنم. بیایید کمچون اساس همین گفته های پرزیدنت را میگیریم. 2010 سال 1,100,000 مهاجران مهنت. لیکن آن چیز را که با پرزیدنت پیشنهاد کردن از این مقامات های اگنست و وزارت و آماری که پیشنهاد کردن که سال 2019 و آخر سال 2019 در مهاجرات مهنت 486,000 مهاجر مهنت است، این بردروغ و بردروغترین اطلاعات است. یعنی در اینجا با پرزیدنت هم یک خدمت خفسانه کردن. پرزیدنت رو با یک حالت فوق‌العاده ماندن که باید دروغ گپ زدن به مجبور بباشد. پرزیدنت خودش همین چیزهای سنجیده ندیده دیگر کرده، در پیامش اعلام کرد که 486,000. من اینه با یک چند فکت اساسناک کرده اثبات کرده میده. یکم 2010 سال اگر با گفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 1,100,000 مهاجرین مهنت باشه، اون طرفش ببینیم خطاگی آمار در چی است و ها بخصاب میگیرن در دوام یک سال. همچون کارتچکوی وقتی پر میکنن کی می نویسد وقتی از دوشنبه یا که از حدود جمهوری تاجیکستان بیرون رفتگاه می نویسند که ما برای کار، برای مهاجرت یا که دیگر چیزا می نویسند، همینو حساب میکنن. در حقیقت 2019 سال از جمهوری تاجیکستان با بیرون، از حدود جمهوری تاجیکستان با بیرون برآمدن 486,000. لیکن این تماما یک آمار نادرست است. 2011 سال، 2012 سال، 2013 سال بخصاب میگیریم که 3 سال چند هزار آدم از جمهوری به مهاجران مهنت رفت و چند هزار برگشتن. حساب آمار خود وزارت مهنت و شغل اهالی میگیریم یا اگنس و اوید و آمار را میگیریم، در اونجا آمده است که در دوام 2011 2012 2013 در دوام 3 سال شماره از جمهور بیرون رفتگاه از برگشته بود 200,000 کم. یعنی ما بخصاب نگرفتیم که چند هزار می رود چند هزار برگشت. یعنی تا 2013 1,100,000 مهاجران مهنت با 1,300,000 تبدیل یافت. از همه زیاد در دوام یک سال از جمهوری بیرفتن سال 2014 بعد از انتخابات پرزیدنت 2013 670,000 آدم همچون مهاجرین مهنت از جمهوری بیرون رفت. برگشت آمد 200,000 کم. در دوام 2014 2015 2016 2017 در دوام 4 سال
بیرون رفتگاه با مهاجران مهنت و برگشتگاه از مهاجران مهنت فرقیتش 450,000، یعنی 1300 1,300,000 مهاجران مهنت شمارش 1,750,000 شد. سال 2018 سال 2019 با این با 120,000 آدم علاوه میشه. از بس که سال 2018 و 19 از رفتگاه آمدگاه با 120,000 کم است. یعنی معلوم می شود که اگر از روی تنها همین حساب و کتاب میکرده باشیم 1,870,000 آدم همچون مهاجرین مهنت رفت. اینجا خطاگاه یک خطاگاه امور باید شد بگوید. ما حساب نمی کنیم که چند آدم در حقیقت برآمده رفته شده شد. یک مثال بیارم برای همه یک عجایب میتابد. من مثال در سال 2018 از ینور تا سپتامبر در اساس مثال آمار روسیه و آمار تاجیکستان از تاجیکستان 1,755,000 آدم از حدود بیرون رفته. اما در اساس آن کارتچکایی که میگراسیون کارتچکایی که پر میکنند با کلمه با مهاجرت مهنت برای کار نشان میتین 490,000، یعنی 1,755,000 رفته برگشتگاه. از ما زیاد البته ازبکستان است. در دوام از ینور تا سپتامبر در دوام 9 ماه از ازبکستان به تریتور روسیه وارد میشه 3.4 در یک سال 3.4 میلیون آدم. از همین 3.4 میلیون آدمش 2 میلیونش برای توریسم، برای مثال کار سفری و دیگر چیز، برای استراحت، برای خویش تباری زیارت کردن و غیره میره. 1.4 میلیونش برای مهنت. یعنی از ازبکستان در دوام تنها 2018 سال در 9 ماه 1.4 میلیون مهاجران مهنت بیرون رفته است. البته بعد از ازبکستان اینجا زیاد از تاجیکستان. اکنون این یک مسئله. قریب که 1,900,000 مهاجر مهنت در روسیه قرار دارد. یک خیلی میگن که از همین حساب میشد یک خیلی شهروندی گرفتن و همه مهاجر مهنت میدارد. من میگم که وقتی که وایها دوینوی گرجدانستو میگیرن یا که شهروندی دو طرفه یا که وایها شهروندی روسیه میگیرن وایها هیچ وقت مهاجر مهنت حساب نمیگردن. برای چی؟ وایها شهروندای روسیه و با مهاجر مهنت اونوی وارد نمیکنن. یعنی با یک مسئله هست در اینجا. هر سال وزارت مهنت و شغل اهالی و میگم ارگانیزوان نبار ربو اختفته هر سال در اساس به این برنامه های کوچانیدن یا که پریسیلین پروگرام پریسیلین اینو یک سال 5,000 یک سال 10,000 یک سال 15,000 اهم از زیادش 15,000 در یک سال آدمای بررسی میکوچونن. وقتی که اگر ایناشی هم بحثاب میگیرن بین یک قسم آنها عموما این امور مهاجر مهنت به نمیغلطن. اینجا هم یک 50,000 100,000 آدم جمع میشه. غیر از این با اکنون بریم که آدم های شهروندی روسیه قبول کردن. از سال 2010 تا سال 2018 در دوام 8 سال از روی حساب کتاب مثال روسیه فدراسیون و شهروند رو قبول میکند. آنها باید دونن کی و شهروند قبول شد. تا سال 18 با شهروندی روسیه قبول شدگی 400,000 آدم. یک حسابات کت 320,000 یک حسابات کت 400,000. اکنون از روی دیگر تحقیقات که کی زن و شوهر شد و اینش شوهرش شهروندیش گرفت، اینش برعکس زنش شهروندیش گرفت، کودکو پیشکی رفته خونده استودنت شده اونجا موندن رفتن شهروندی رو گرفتن. این با شماره زیاد میکنه. غیر از این آخران 2 سال
2018 و 2019 من از استاتستیک رسمی هست که از دو جمهوری شهروندی روسیه بسیار زیاد قبول میکنم. من از اوکراین حساب نمیکنم، از اوکراین بسیار، خصوصا از زون دانیتسک و لوگانسک اینجا اپراسیون ترتیب یک آسانی کتی سوداگی کتی برای شهروندی روسیه بسیار قبول کرده. لیکن اهم از یاد 2019 هم سال شهروند روسیه گرفتن 50,000 شهروند توی قزاقستان، قزاق عظمتلری میگن برای، و از تاجیکستان 45,000 قبول کردن و سال 2018 همینطور 40,000 تاجیک شهروندی روسیه قبول کرد. اگر در عموم میگرفته باشیم مایل شهروندی روسیه از در عصر 21 حساب کنیم که متخصصا از 420,000 تا 610,000 حساب میکنند که شهروندای تاجیکستان شهروندی روسیه گرفتن. من میگویم که بیاید مینیمال نشه گرفت، همه کمش حد اقلش گرفت 420,000. 1,900,000 مهاجران مهنت، اون چیزی که از جانب وزارت مهنت یا که دیگر چه سفربر میشود مایلش و حساب هم نکنیم، شهروندی قبول کرده است از حد اقل از 420,000 الکی میشه 2,320,000. یعنی این شماره ای که با آمار خود تاجیکستان تصدیق شونده است. یعنی مقامات آمار، هم وزارت مهنت و شغل اهالی، هم اگنتی آمار، اینجا چشم پریزیدنت را خود رو پوش میکنه و با یک فعالیت غلط یا خدمت خیرسانه میکنه. یکی مورد یا که خود همین بالای خودش پریزیدنت یا حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوص سفارش میدن که ما شماره مهاجران مهنت کم کرده نشون. ما 2013 هم سال بسیار همون وقت رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رئیس شیر محمد شاهیان بود، بحث میکردیم که شیر محمد شاهیان هم همون وقت دعوا کرده بود که همگی از 300,000 کم مهاجران مهنت شما چی لاف میزنید تا 1,500,000 بوده. همه وقت حساب کردن که انتخاب کنندگان شمارش 420 حساب کردن، 422,000 حساب کردن. از این قریب که 4 میلیون از 4 میلیون کمتر از در جمهوری زندگی میکنند، استقامت میکنند. برای همین 5% 210,000 شهروند حساب کرده طلب میکردند که برای انتخابات پرزیدنتی باید 210,000 آواز جمع کرده شد، امضا. یعنی این برای چی این کار رو کرده میشه؟ من در چند بار علاقه گفتم برای چی تاجیکستان در دوام 15 سال باز یک فهرست عمومی انتخاب کنندگان رو ترتیب نمیده، برای آنکه در حالت کار کم بودن انتخاب کنندگان در جمهوری همچون زندگی کننده همچون حیات برنده در جمهوری تاجیکستان آشکار می شود. یعنی حکومت امروزه تاجیکستان، حزب خلق دموکراتی دیگر چیزا قدرت خودش را یگان چیز که اثبات کرده نمیتوند. اونا بولتن های چاپ میکنن، شمارش 2 کرته میکنن و دیدید که در تریتوری روسیه آوازهای مطابق میکنن که وقتی که انتخابات پرزیدنتی با اگر اعلام کردن که از 300,000 کم، این حساب میکنن که همین 200,000 آواز داد این بسنده، این هم اکثریتش با حزب خلق دموکراتی یا که با دیگر نامزد با پرزیدنت حساب میکنند و دیگر انا این فرقیت بین مهاجران مهنتی که در بیرون هستند، آنهایی که قید شناسنامه‌شون در جمهوری تاجیکستان میشد، از حساب اینها اهل عائله جماعت یا دیگر چمش مجبور میکنند که یک آوازدهی عائلویه یا کاروسل های تشکیل بده. دیدید که آدم گلستان بولتن های همش استفاده می شود، بعد آوازه میکنند که ثابت میکنند که 90% انتخاب کننده در انتخابات اشتراک کرد. وقتی که اگر حاضر امروز ما گوییم که در حقیقت 50% انتخاب کننده، این حد اقل 50% انتخاب کننده از جمهوری بیرون است،
این حقیقت میشه، این درست است. برای همین فهرستی باید که فهرست عمومی انتخاب کنندگان اعلام باید ترتیب داده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان 2005 سال از همین دوره وعده داده بود که همین کار میکنند. 2010 سال من در یاد دارم که OBS این سازمان ملل متحد دیگر حکومت وعده بازی کردن که 2015 سال البته میشود. 2015 سال آمد اعلام کردن که 2020 سال البته میشود. اکنون 2020 سال بیان نیست، حاضر اعلام میکنند که 2025 سال میشود. لیکن این کار، این عهدهداری بین المللی، این اجرا کردن این عهدهداری ها نیست. این نادرست است. اگر ما دانیم که در حقیقت یک فهرست عمومی انتخاب کنندگان تشکیل می شود و ما دانیم که از روی در این فهرست باید ما دسترس باشد برای حزب‌های سیاسی. برای حزب‌های سیاسی یک کار، یک صحنه، یک میدان مثال سیاسی به میان می آید که در کجا با کدام گروه انتخاب کنندگان ما کار کنیم. و در حقیقت حزب‌های سیاسی وظیفه اساسی خود را همچون تشکل دادن اراده سیاسی مردم که در قانون درباره حزب‌های سیاسی نوشته شده است اینا اجرا کردن میتوانند. نباشد حاضر ما یک استفاده میکنیم که همون دهه ها دیگر جاها میرید، اینا همه زیر تابعیت جماعت ها حاکمیت محلی، هر رئیس ناحیه، هر یک رئیس جمعیت، هر جماعت، هر یک رئیس ولایت و شهر، این یک شاه در همین حدود. در این حالت درباره دموکراسی گپ زدن بسیار مشکل است، بسیار مشکل است. من برای همین در برنامه پلتفرم پیش از انتخابات ما پیشنهاد کردیم که از جمله ما در مقامات محلی حاکمیت دولتی و خودداره با مقصد استفاده اصول تجزیه حاکمیت که در ماده 9 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان انعکاس یافته است، راهبران جماعت و ناحیه و شهر و ولایت ها انتخابی باید باشد. در آن وقت این یک اصول تامین کردن استواری حاکمیت خلق میشه. غیر از این ما دو چیز باید بگیم. از جهت مثال دموکراسی واقعی، اگر در جامعه برای همه شهروندان در روند قبول قرارها که منفعت‌های اهمیت حیاتا مهم دارند دسترسی و امکانیت نباشد، حاکمیت خلق نیست. و دویم مسئله، اگر همه قرارهای و قانونهای قبول شده منفعت‌های شهروندان را انعکاس ندهد، انعکاس نکند، اینجا یک دموکراسی نیست. این برای ما چی لازم است؟ از جهت مثال دموکراسی از جهت سیاسی، دموکراسی حقانی، قانونیت، شفافیت و حساب دهنده و مسئولیت داشتن همه شاخه های حاکمیت. این چه مضمون داره؟ مضمون اول، پارلمان باید یک پلاتگی باشد و مستقیما انتخاب شد. این روز مجلس ملی این مقام محدودگری فعالیت قانونگذاری می‌بود. یک مثال می‌برم. من ببینیم در طبق کنستیتوسیون همه قانون‌های جمهوری تاجیکستان بعد از که در مجلس نمایندگان قبول می‌گردند، آنها باید برای گرفتن رضایتی به مجلس ملی بیاید. لیکن وقتی که قانون درباره بودجت دولتی می رود، این چیز عمل نمی کند. بودجت دولتی را تنها حکومت تهیه کرده می تواند. مجلس نمایندگان تهیه کردن حقوق ندارد.
و حکومت تهیه و در مجلس نمایندگان بررسی می‌گردد، لیکن مجلس ملی رضایت خود را دادن و بررسی کردن و حقوق ندارد. برای چی؟ و تنها با امضای پرزیدنت میره. برای آنکه در مجلس ملی رئیسان ناحیه و شهر و ولایت ها اساسا میشینند، آنها منفیت دارند که دولتی بودجت محلی همین ناحیه خودش، شهر خودش، ولایت خودش رو حمایت کند، بودجت رو زیادتر کند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان برای محروم کردن رئیسان محله و حکومت محلی، ناحیه، شهر، ولایت ها، برای آن هیچ دخالت کردن نتوانید، اینا پورا مناپوله کردن و ما از نام خودش پیشنهاد میکنم. حتی اگر تغییرات الهه ها وارد نشده باشد، یگان وکیل مجلس نمایندگان حالا یگان بار آید به تغییرات الهه ها و بودجت جمهوری تاجیکستان این یا آن سال یگان پیشنهاد و اول در حکومت جمهوری تاجیکستان بررسی می‌رود، وزارت عدلیه خلاصه می‌نویسد و پیشنهاد می‌شود. انا همین تغییرات الهه که مجلس نمایندگان قبول نماید، مجلس ملی و بررسی کردن حقوق ندارد. دیگر مسئله، خود همین خیل مسئله قانون عفو را هم مجلس ملی بررسی کردن حقوق ندارد. اگه دیگه طرفش ببینید، یه خیلی چیزها هست که اگر قانون را مجلس ملی این اساسا از تعیین کننده های پرزیدنت عبارت. ببینید 25 نفر مجلس ملی، این 5 نفری هر یک ولایت، شهر و ناحیه، یعنی رئیس آنها کی؟ آنها را فقط پرزیدنت تعیین میکنه. و اگر که یک دو آدمی که غیر تعیین شده پرزیدنت هم بیاید و مجبور است که همه سپارش‌های پرزیدنت رو اجرا. غیر از این 25 نفر این از شهر و ناحیه و منطقه انتخاب میشه، 8 نفر مجلس ملی رو پرزیدنت به واسه خودش تعیین میکنه. این آدمان سند، علم یا که دیگر شدنش ممکن، لیکن آنها از جانب پرزیدنت تعیین میشه. یعنی مجلس ملی این به واسطه پلاتایی که زیر تنها حکمرانی پرزیدنت کشور می باشه. از این رو اگر که حتی مجلس نمایندگان یگان قراری گرفتیم پیشرونده را برای ترقیات، برای دیگر چیز یا که برای دموکراتیا، این چیزی که با منفعت‌های کمتون باشدم پرزیدنت یا که دیگر چیز قبول می شده باشد، مجلس ملی امکانیت نمیده. یا که پرزیدنت خودش این قانون رو پروژه رو میگرداند و مثال و قبولش رو محدود میسازد. و همین گونه قرارها زیاد که اینجا دائما پلاتای بالا مجلس ملی، این پلاتای محدود کننده و پلاتایی که امین دارنده موقع حکومت جمهوری تاجیکستان، نه ارگان قانونساز بلکه حکومت جمهوری تاجیکستان. خود همین خیلی سود کنسون کی تعیین میکنه، سود عالی رو کی تعیین میکنه و غیره و غیره. پروکورور جمهوری رو کی تعیین میکنه با پیشنهاد پرزیدنت مجلس ملی و غیره و غیره. این مسئله ها بسیار است، لیکن مسئله در آن می باشد که اگر ما حاضر از دو پلاتگی با یک پلاتگی گذاریم و بیواسطه مجلس نمایندگان مستقیما انتخاب گردد، من امید دارم که من اطمینان کامل ندارم در این مسئله، امید دارم که 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر آدم‌های خالص با وجدان و غیره به مجلس نمایندگان گذاشتنشان ممکن است. این انتخابات رو میبینید. مثلا در آن نیست که من مثال ضد حکومت یا ضد پرزیدنت یا که دیگر چیز. من برای حقیقت، وقتی که تجربه جهانی نشان داده است که
چگونه تقسیمات حاکمیت شدنش در کار و چگونه آنها عمل کرده میتونن از روی حقوق علمی کنستیتوسیون. ما این چیزها رعایت نمیکنیم، برعکس ما در سیستم دولتداری یک مونوپول جاری کردیم که عملهای غیر قانونی همتا به یگان محدودیت قبول میشوند، گذشته رفتن میره. مسئله دوی مشه میگذاریم پارلمان در حقیقت یک پلاتگی شدنش در کار و مستقیما انتخاب شدنش در. برای همین از بس که این خیلی کمبودی ها هست، مجلس ملی بسیار محدود کننده قانونگذاری است و پر وابسته است از حاکمیت اجرایی جمهوری تاجیکستان، باید که ما مجلس ملی را برهم داریم. ما با دو پلاتا لازم نیست، ما با یک پلاتا لازم و هم مستقیما انتخاب شد. مسئله دیگر، پرزیدنت باید سرور دولت باشد لیکن راهبر حاکمیت اجرایی و حکومت نباشد. این پیشنهاد ما است. برای چی این خیلی پیشنهاد با میان میآید؟ این برای در حقیقت دموکراتیک کنی هم جامعه، هم دولتداری و هم مثال تقسیمات حاکمیت جمهوری تاجیکستان. وقتی که پرزیدنت سرور دولت است، تنها سرور دولت و به حاکمیت تقسیمات حاکمیت و تجزیه حاکمیت وارد نمیشه. در این حالت پرزیدنت همچون سرور دولت کارهای خارجی، سیاست خارجی، تعیین کردن وزیرها، مقرر کردن ماموریت یا که مثال حدودی جمهوری تاجیکستان و غیره، سفیرها تعیین کردن اونها و غیره، پرزیدنت اجرا کرده میتواند همچون سرور دولت. با یک مسئله بسیار جدی است. هر سال پرزیدنت کشور پیام میارد به مجلس عالی، اما مجلس ملی، مجلس ماندگان در اوجه. اگر یک چیز رو درست در کدام در کنید، اگر پرزیدنت رئیس حاکمیت اجرایی باشد، راهبر حاکمیت اجرایی یا حکومت باشد، وای الکی برای پیام کردن حقوق ندارد. برای چی پیام میکند آن سرور دولت که با حاکمیت و تقسیمات حاکمیت دولتی وارد نمیشد. من مثال گرفتم روسیه. در روسیه پوتین سرور دولت، رئیس حکومت مدویدف بود اکنون میشوستی و حاکمیت اجرایی راهبرش. و مثال که حاکمیت قانونگذاری و سود علاهده پوتین و تقسیمات حاکمیت دولتی وارد نمیشد. برای همین پوتین پیام میکند با دوم دولتی و شورای فدراسیون آید به قانونگذاری بینش خودش را پیشنهاد میکند و از بس که جوابگری یا که مسئول حکومت، حاکمیت اجرایی یا که دیگر چیز نیست. خود همین سترکتور در قرقیزستان عمل میکند. لیکن در تاجیکستان وقتی که پرزیدنت امروزه تاجیکستان نه تنها سرور دولت بلکه سرور حاکمیت اجرایی حکومت و غیره و غیره، اون پیام کردن امکانیت نداشته نشد. لیکن با یک مسئله میبید وقتی که پیام میکند، نام پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای مجلس عالی. یعنی این مسئله هایی که سیاست قانونگذاری، سیاست حقوقی، سیاست جنایتی، سیاست گرجدنی، سیاست از جهت حقوق، از جهت اون قانون هایی که قبول شده نشون در کن. لیکن پرزیدنت وقتی پیام میگذاره و سپارش ها میتید با وزیرها، با خواجگی قشلا، با دیگر، با گرفتیم حکومت، این چیز وقتی که پرزیدنت خودش رئیس حکومت است، خودش رئیس حاکمیت اجرایی است، این ناروا است. برای آنکه وای خودش به خودش سپارش داده است. این خیلی غیر امکان است، این نادرست است. برای همین یک طلبات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان است که
برای مثال پوره عمل گردانی تجزیه حاکمیت و قانونگذاری اجرایی و سودی، پرزیدنت باید تنها فونکسیون‌های سرور دولت مهمترین در سیستم نظام دولتداری است و تقسیم حاکمیت بین دیگرها و در آن وقت پرزیدنت همچون سرور دولت پیام کرده میتواند با حاکمیت اجراییه، حتی با حاکمیت قانونگذار، حتی با حاکمیت سودی. لیکن سود باید که از طرف خودش سود باشه، باید که انتخابی، سود باید که مستقل، سود باید که نظارت کننده باشد. آن چیزی که امروز فونکسیون سود کنستیتوشنی، سود عالی اقتصادی است، این دونه پراکنده که داشتن این خودش نادرست است. باید سود انتخابی مستقل و نظارت کننده باشد. روسی که میگویند که هم ما تاجیکیت اینش هم نظارت میگیم، روسی که میگویند که نظار ای کنترل. پروکراتور گنرالی با ارگانو خودش این نظارتی با مضمون نظار است، یعنی و قراری که بیکار کردن یا که دیگر چیزا صلاحیت ندارد. وقتی که سود این کنترل، این سوجب کنترل، نظارت سودی، باید نظارت سودی کدامی که قرار نداشته باشد، حتی قرار پرزیدنت، قرار حکومت و دیگر چیزها باید بیکار کرده میتواند. از این جهت باید کنترل ارگان، نظارت کننده. خود حکومت باید مستقل باشد، باید بیواسطه در تابعیت پرزیدنت نباشد. پرزیدنت سرور دولت است، لیکن حکومت همچون مستقل ولی در نزد پارلمانت حساب دهنده شده. در این وقت این تجزیه حاکمیت دولتی بسیار خوب مکانیزمش درست کار کرده میتواند. این مضمون آن را ندارد که ما مثال چخیلی که پوتین حاضر تغییرات علاوه به کنستیتوسیون وارد کرده است، این دولت پارلمانتری میشد. نه، این دولت پارلمان، این همین دولتی از جهت شکل اداره کنی کلاسیکی پرزیدنت همین است. لیکن ما وقتی که سرور دولت و اجرایی حکومت میگرد با دیگر وظیفه در دست وی، این مضمون پرزیدنتی یا کلاسیک و یا گرفتیم سوپر پرزیدنتی یا که دیگر این چیزا ندارد، بالعکس این چیزا غلط میکند علم کنستیتوسیونی رو. البته با دیگر مسئله ها در اینجا دیده می شود و خصوصا یک چیز رو بسیار تاکید کردن بودم که ما بسیار اهمیت دیگیم و حقوق انتخابات، قانونگذاری انتخابات، از جمله عاید به کمیسیون مرکزی انتخابات، این یک بود. قانونگذاری وکالتدار عاید به حقوق انسان، این دوم. و کفالت‌های حقوقی مستقلیت وسایل اخبار عامه، این سیوم در تاجیکستان باید تامین و به منفعت شهروندان اصلاح کرده شود. یک مسئله بسیار عجیب است. وقتی که وکالتدار در باره حقوق انسان میگوید، سودها اجرا میکند در گوناگون ساحات فونکسیون نظارت کننده رو، لیکن فونکسیون نظارتی بین شهروند و ماموریت، حقوق ادمنستراتیوی میگوییم، این چیزا انا همین چیز کتی باید این فونکسیون وکالتدار عاید به حقوق انسان بود. همه ساحه های سود و در بر گرفته نمیتونه، لیکن امروز همین خیلی است که وکالتدار عاید به حقوق انسان نزد پرزیدنت این تاجیکستان است، این باید نزد پارلمان باشد و یا که پورا مستقل باشد. فونکسیون وکالتدار عاید به حقوق انسان برای مثال برطرف کردن نزاع بین شهروندان و با راهبریت مقامات دولتی و ماموری، همین سیستم را باید وکالتدار عاید به حقوق انسان و ذمه خود گرفته نشده و همین چیز را در حقیقت در عمل تامین کرده تواند. کفالت وسایل اخبار امروز تامین نیست.
این چیزهای علاوه گفتن ممکن، لیکن یک چیز رو گویم که وسایل اخبار عامه از روی نه مقام خود وسایل اخبار عامه، از روی اجرای فونکسیون ها، از روی دسترسی به اطلاعات و غیره و غیره، اینجا ده ها پرابلم هست در تاجیکستان تامین نیست. این قانونگذاری کاملا دیگر شده است. بیاید به دیگر مسئله بریم. ببینید استاد، من در مورد گذراندن نظام نوی انتخاباتی، نظام الکترونیک که در جهان بسیار نو رشد کرده است و بیشتر دولت ها این نظام انتخاباتی رو، یعنی که بلوکچین و این الکترونی رو ارزانتر میدونن. یعنی اگر که بسیار از کشورها میگن که این 70% ارزانتر است نسبت به انتخابات هایی که از طریق ورق ها و برگه ها و دیگر چیزا صورت میگیرد. چی میشد که ما این نظام رو وارد میکردیم و چون در این نظام بسیار مشکل است آوازهای مردم رو دزدیدن، آوازهای مردم رو زیاد و کم نشان دادن، یعنی یک نظامی شفافتر است و فکر میکنم که اگر که حکومت تاجیکستان راضی شود با این نظام، شاید کشورهای اروپایی تمامی تجهیزات برای گذراندن انتخابات رو دیند. برای میلیون ها دلار امروز کشورهای اروپایی برای رشد دموکراسی در تاجیکستان داده ایستاده‌اند. و نظری شما چی است که اگر ما بهتر نبود که پیشنهاد کنیم یک جای جامعه شهروندی تمامی مردم که نظام انتخاباتی ما نظام الکترونی شود، نظامی شفاف شود که این را کنترل کردن امکان پذیر باشد؟ در حقیقت بسیار سوال و تکنیکی معاصر. من پورا راضی هستم که نظام الکترونیکی برای آوازدهی در حقیقت برای تاجیکستان برای این در حقیقت نیاز دارد. لیکن سه پرابلم رو باید تکلیف. یکم، این با منفعت در حقیقت مردم، خصوصا با منفعت مهاجران مهنت. این سالها 10 ساله ها مهاجرات مهنت کم نمیشد، زیاد میشد و کم نمیشد. این در حقیقت با منفعت خود انتخاب کنندگانی که در تاجیکستان استقامت میکنند، لیکن این با منفعت حکومت جمهوری تاجیکستان نیست. از بس که این رازگی را حکومت دادنش در کار، این اتحاد اقتصادی اوراسیا یا که دیگه چیزا وارد شدن بیم، اینجا یگان حزب صلاحیت ندارد یا که دیگر چیز ندارد. این صلاحیت حکومت است، لیکن حکومت حاضر همین در همین جا، در همین وظیفه ها، در همین کرسل ها، همین کرسی ها است که آنها این چیز را خالی کرده ندید. من یک مثال آورده بودم، فهرست عمومی انتخاب کنندگان. اگر ما فهرست عمومی انتخاب کنندگان را در حقیقت تهیه میکردیم، یعنی امروز روپوش نمیکردیم که چند هزار در مهاجرت مهنت و چند میلیون در تاجیکستان، یعنی که امروز معلوم میشود که مهاجران مهنت انتخاب کنندگان از مهاجران مهنت 50% انتخاب کنندگان تاجیکستان زیاد هستند و اینها در بیرون از تاجیکستان استقامت میکنند، کار و فعالیت میبرند. این معلوم میشود که حکومت جمهوری تاجیکستان همون دو پایه یک بوزه به میخلد و این به زید میشه. لیکن مسئله در آن میشود که جامعه شهروندی در تاجیکستان نه تنها تشکل یافتگی نه، جامعه شهروندی که سالهای 90 سرشوی عصر 21 سالهای 2009 کم کم جنبش آمده، یک نشانه های جامعه شهروندی به میان آمده بود. از سال 2006 2007 سال جامعه شهروندی تا رفت به طرف کاسته شدن رفته شده است. امروز در تاجیکستان جامعه شهروندی موجود نیست، از بس که قسم اساسی جامعه شهروندی مهاجران مهنت در بیرون هستند.
از جهت اساسای ایدئولوژی جامعه شهرونده همشان اینها زبان کوتاه هستند. از کی از ترس، کی از وظیفه، کی نمیخواهد بیکار ماندن آوازش برارد این از کار سبکدوش کرده میشد یا که دیگر مسئله تاثیر رسانی شدنش ممکن. برای همین امروز جامعه شهروندی تاجیکستان پراکنده است. اگر ما در حقیقت جامعه شهروندی را یک به همراهی به یک همکاری وارد کرده توانیم، در بین مهاجران مهنت هم همین گونه عقیده و میان آورد در اساس خود همین سازندگی نه سوزندگی، ما در حقیقت همین نظام الکترونیکی به رفته رسیدن ممکن است. لیکن اگر ما امروزه مقامات دولتی را امروزه آن امارو دیگه که روپوش میکند انتخاب کنندگان را شمارش غلط میکنن نشان نمیتین، یعنی از روی وجدان، از روی حقیقت، از روی قانونیت، از روی شفافیت این چیز در عمل نیست. منتظر شدن از حکومت جمهوری تاجیکستان که وایها به نظام الکترونیکی میگذرد، این خام خیالی است، این نمیشه. لیکن اون چیزی که هر یک جامعه یگان چیز در یک جا نمیسته. وقتی که درباره دموکراسی میگویم بسیارا میگن که ما دموکراسی این کت مقایسه نکنید یا که وای کت مقایسه میکنید. من هیچ وقت دموکراسی رو مقایسه کرده نیست، برای که دموکراسی فضای خالی نیست. دموکراسی این حاکمیت خلق است. دموکراسی در جمهوری تاجیکستان این استواری حاکمیت خلق تاجیکستان است. اگر که ما خلق تاجیکستان را همچون از روی حاکمیت استوار کرده نتوانیم، آن چیزی که پیشروی شدنش ممکن در جامعه این هیچ نباشد 50 60 70% کاسته شدن میگیرد. یعنی به نتیجه هایی که ما در دوام 3 سال 5 سال 7 سال رفته رسیدن ما ممکن ما در دوام 15 سال 20 سال 30 سال این جریان بازداشته نمیشه. دموکراسی در تاجیکستان هر دوره از نو پرینسیپ‌های نو را این قوه‌های مثال حرکت کننده نو را به میان آورده میگیرد و در این اساس اگر حکومت جمهوری تاجیکستان تماما یک چیز رو نخواهدم آخر همین مجبور شده همین به رفته میرسد. لیکن من امیدوارم که اگر ما از روی مثال تحصیل از روی معرفت و مردم همین چیز را رسانده توانیم و مردم خواهش پیدا کند اراده سیاسی و تشکل یابد و خلق استواری حاکمیت خود را حس کند، همه گونه عملها را با عمل در حقیقت آوردن ممکن است. من فکر میکنم که یک وقتی که می آید که ما یک رای پرسی عمومی خلقی تشکیل کرده میتونیم که آید به انتخابات یک نظام نوی انتخابات را جاری کنیم. من برای همین در ما پلتفرم پیش از انتخابات حزب سدسا و دموکرات تاجیکستان مسئله گذاشتیم که قانون انتخابات از جمله همه مقامات حوزه انتخاباتی باید از نو بررسی کرده شود و به منفعت شهروندان. یک چیز با اینجا به میان می آید که وقتی که مسئله ها کمیسیه های انتخاباتی کده ما باید مسئله همین گونه ماندن ما در کار یک دموکراسی یک نظام انتخاباتی ناتکرار با وجود آوردن ما در کار که در حقیقت همین چیزی که پیشتر پرینسیپ بود پرینسیپ های SNGB هم همین چیز هست. دولت باید انتخابات را به دخالت نکند کرده هم نتاند. در این چیز سوبیکت اساسی دو سوبیکت اساسی هست در انتخابات، این حزب‌های سیاسی این انتخاب کننده. انا همین دو سوبیکت اساسی که شهروندان تاجیکستان در مجموع این خلق تاجیکستان است، انا همین استواری خلق باید در تاجیکستان در اساس رای پرسی همین چیز را جاری کند. تنها
سه قسمی ماده ششم کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان قرائت میکنم. قسم یک آمده است در کنستیتوسی: در تاجیکستان خلق صاحب بیانگری صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده، آن را به واسطه و یا به واسطه وکیلان خود عملی میگرداند. این قسم یک. قسم دو: افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق، این رای پرسی عمومی خلقی و انتخابات است. من حاضر دوره انتخابات اگر به ما در حقیقت لازم شود که با بر نظام الکترونی انتخابات برگزار میکرده باشیم، همین گونه رای پرسی انتخابات در این اساس به قانون خود جمهوری کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آید به رای پرسی این بیام تغییرات وارد کردن. و قسم سوم: خلق تاجیکستان را صرف نظر از ملتشان شهروندان تاجیکستان تشکیل می نمایند. یعنی در تاجیکستان یک خلق زندگی می کند، خلق تاجیکستان. از جهت سیاسی حقوقی همین طور است. از جهت اتنیکی دیگر چیز گفتن ممکن، مضمون خلق تاجیک یا که دیگر تاریخی مایوش کرد، لیکن از جهت دولتداری حقوقی سیاسی شهروندان تاجیکستان صرف نظر از ملتشان یک خلق هستند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان این حزب خلق تاجیکستان، این حزب تاجیکستانیان می باشد. باید که ما از این رو عمل کنیم و در حقیقت یک خلق تاجیکستان را، استواری خلق تاجیکستان را به میان آوریم. این وظیفه عالی ترین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. همین وقت در تاجیکستان یک کلمه نوی دموکراتیا با تاجیکی استواری حاکمیت خلق پرقوت و استوار بشه. حالا شما گفتید که امکان پذیر نیست چون حکومت آماده نیست که نظام الکترونی را در تاجیکستان جاری کند. ببینید این نظام الکترونی میتواند امنیت و ثبات تاجیکستان را تامین کند. تغییر قدرت طریق یراق و اسلحه طریق به میدان آمدن نشود، بلکه با راه مردم امید پیدا کنند که آنهایی که برایشان معقول نیست، پسند نیستند، آنها میتوانند از طریق انتخابات این را تغییر دهند. وقتی که راههای دیگر را برای مردم میبندند، شاید مردم به میدان بیاید، یا این به میدان آیا این شاید با دیگر راهها به میدان بیاید، به امنیت و ثبات و آینده دولت ما تهدید کند. چرا حکومت این را درک نمی کند امروز؟ چرا با خاطر تنها منفعت خودش نمیخواهد که این نظام های شفاف و دموکراتی را برگزار کند تا اینکه به ثبات امنیت دولت تهدید وارد نکند؟ نظر شما چی است در این باره؟ این مسئله دو طرف است. یک طرف در حقیقت اکثریتی که در مقامات دولتی در حکومت کار میکنند این را درک نمیکنند. من یک وقتی در یک دفترچم نوشته ماندم با وکیلان ما در حقیقت معلومات عالی لازم، اما درک میانه یا تربیه دانش ابتدایی هم لازم. من اینه درباره وکیلان گفته بودم، لیکن این مسئله را که درباره همه کارمندان خدمتچیان دولتی گفتن ممکن است. البته در خدمتچیان دولتی بینشون آدمای پیشرفته دیگر هستند، لیکن اکثریت آنها هم محتاج هستند هم بی‌جرأت هستند، خصوصا از زیایا. مسئله در طرف دیوم، نظام معارف و تحصیل ما بسیار هم سست است، هم از روی تعییناتش این فونکسیون اجرا کرده نمیتوند. از روی این من یک عادی‌ترین مسئله گویم، اگر درس مکتب‌های درباره ادبیات هم زبان هم دیگر چیز مکتب‌های رسمی گیریم، اونجا در مکتب‌ها بررسی میکنن انا نزاع بین پدر و مادر، کنفلیکت پکلینی،
یا که اونجا درباره خاراکتریستیکای سیاسی این یا اون شاعر یا که دیگر چیز، این چیزهای در درس ها میگذره. شما بینید در مکتب های تاجیکی چی رو بررسی میکنید؟ ما غیر از لیریکا، غیر از شعرخوانی، غیر از درباره عشق و محبت دیگر چه قریب در مکتب ها نمیگذاریم. اگر کم کم یک چیز میرسته باشه درباره قهرمان های خلق تاجیک کم کم میخونیم و ها بر ضد چی مبارزه میبردن و در تاریخ میماند و با امروزه مقایسه نمیکنیم. یعنی از مکتب بچگان امروزه تاجیک از جهت سیاسی و ها ناتیار هستند و سست هستند. این مسئله با مهاجران مهنت هم با خلق هم دخل دارد. یعنی اکثریت خلق ما، اکنون من همین کلمه بسیار نادرست است، اکثریت مردم ما خلق عوام مسئله های سیاسی حقوق این چیزایی نمیفهمند. یکی از وظیفه های ما همین است که انا همین معرفت و تحصیل با این روانه کردن ما در کار که تا کدام درجه آدم ها معلومات دانشمند باشند تا همین درجه با راه سازنده به میدان به تبادلات آنها جامعه پیش برده میتوانند. اگر که ما تا کدام درجه مردم رو در تاریکی داریم آنها تنها فنت میشن، آنها تنها به میدان میبرند، آنها برای که آنها دائما در عذاب و عقوبت، آنها در اساس ناعدالتی عمل میکنند و غیره و ها دیگر چیز نمیبینند، برای که هر یک آدم در پوست خودش حس میکند که این زندگی چگونه بوده است. یعنی مقامات هم محلی هم مرکزی تاجیکستان ظلم میکند. من گفتم که رئیسای ناحیه شهر و دیگر چیز، من برای چه مسئله انتخابی را میبرم، من امروز 100% سودها اگر انتخابی باشد همین امروزه سودی های 90%ش انتخاب نمیشه. اگر حاضر رئیسای جماعت و شهر و ناحیه و ولایت و انتخابی باشد امروزه همین تعیین شده از جانب پرزیدنت یا که دیگر شد تعیین شده رئیسای شهر ناحیه و فقط جایش که عوض میکنن در این ناحیه به این ناحیه، این شهر به این شهر، اینها یگانتش در همین شهرها انتخاب نمیشن، تماما آدم های دیگر. یعنی این چیزها بسیار یک دیگرش که وابسته است. نظام انتخاباتی الکترونی از این جهت سیاست کادری و سیستم قانونگذاری انتخاباتی که ما اگر همه مقامات را انتخابی کنیم، البته بینشان این یا آن مثال دماغوی هم انتخاب شدنشان میده، لیکن به این به دموکراسی دسترس شدن غیره. ببینید استاد، در اینجا یک مسئله دیگر است که وقتی که مردم 2.5 میلیونش در خارج کشور قرار دارند، 50% زیادتر، وقتی اینها به انتخابات نمی آیند، انتخابات از لحاظ قانونی که شما متخصص این ساحه هسته آیا برگزار شده حساب می شود یا نه؟ اکنون در همه جا هر گونه نظام انتخابات، مثلا در استریا مجبور شهروند انتخاب کننده آمده و در ما آزاد، لیکن در ما دیگه طلب شد. در امریکا مثال وای نه وابسته چند آدم میبیاد به انتخاب. من وقتی که یک ناظر بین المللی، من 2 بار در امریکا ناظر بین المللی در اونجا دیدم که در یک جا یک سودی میروی سودی میگون همین آدم یک آواز کت انتخاب، برای که همین انتخاب کردن با آدم ها نرفتن. لیکن قانونگذاری امریکا همین خیلی است که نه وابسته از فایزش و انتخابات برگزار شده حساب. در تاجیکستان اگر از 50 فایز با یک آواز نباشد بر انتخابات برگزار شدگی حساب نمیشه. اگر من حاضر اگر گویم که اگر همین در تریتوری حدود روسیه همین 4 حوزه قطعه انتخاباتی در مسکو، سنت پترزبورگ، کراسنودار و یکاترینبورگ ماند و در اونجا از روی قانونگذاری ما
یک حوزه یا که قطعه انتخاباتی 20 نفر آدم زیاد باشد یک قطعه تشکیل داده میشه، نه زیاد از 3000 باشد. یعنی اگر 3000 هم به حساب بگرفته باشیم، در این 4 قطعه انتخاباتی که در تریتوری روسیه است 12000 آدم آواز میده و به کجا میره زیاده از 2 میلیون آدم دیگر. یعنی از این معلوم میشود که در تاجیکستان این وقتی که شمارش وای میکنند اعلام میکنند که 70%، 80%، 90% اشتراک کردن، این همش تقلب کاری میشه. یعنی این از یک طرف اثبات کردن مشکل است، از دیگر طرف این آسان است برای همه چیزی که عیان است، برای حاجت بیان نیست و مهاجران مهنت را مثال من در همه وقت اثبات کرده میرتیم که چند میلیون چند هزار آدم همین در حدود روسیه عمل میکند. یعنی اگر مثال که حکومت جمهوری تاجیکستان حق پرست، حق گو میشود، ما امروز این مسئله را به پرابلم حل میکنیم. لیکن مسئله حالا پرابلم ها در پیش. این انتخابات اگر که مثال همین در وقت آوازدهی رایدهی 1 مارس سال 2020 اگر در تاجیکستان 100% امروز استقامت کننده انتخاب کننده را ما تامین کرده نتوانیم، انتخابات تاجیکستان برگزار نشده به حساب می رود، از بس که مهاجران مهنت 50% مثال انتخاب کننده می باشند و ویها مثال در حدود فدراسیون روسیه یا قزاقستان تامین نگشته. برای همه من پیشنهاد کردم که در فدراسیون روسیه هیچ نباشد 500 قطعه انتخاباتی تشکیل کرده شود. تنها در این وقت ما انتخابات را برگزار شده به حساب آوردن ما ممکن. حالا نامعلوم که این آوازدهی رایدهی چگونه تشکیل کرده میشه، تا کدام درجه به تقلب کاری یا که به شفافیت. اگر اینش هم به حساب نگیرد و همین طور ماند که 4 قطعه آوازدهی رایدهی تشکیل شود و در تاجیکستان تشکیل کنند که 80-90% در تاجیکستان انتخابات برگزار نشده به حساب می رود. ببینید استاد، در اینجا انتخابات ها برگزار نشده هستند، چی در انتخابات های پرزیدنتی چی در انتخابات های پارلمانی. فکر نمیکنید که هدف پرزیدنت 486,000 در پیامش نشان دادن تعداد مهاجران محض به خاطر برگزار شده نشان دادن انتخابات می باشد؟ یعنی شما فکر کنید این درست است. من این در حقیقت تاکید کردم که این چیز هم دو طرف است، قرصک یک دسته میبره. اینجا در حقیقت یا همین اگنتی همین مقامات آمار مخصوصا خدمت خرسانه به پرزیدنت کرده شد، یا پرزیدنت و حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات آمار اگنتی آمار را سپارش فرمان میدهند که دائما در آمار رسمی این خطا، این شماره های خطا رو نشان دهید و پیشنهاد کنید. این علاقه این هم دو طرف. لیکن مسئله در همین است که خدمتچیان دولتی که مثلا همین در آمار کار میکنن و خودسرانه این شماره رو کم نشان نمیدن، اگر در بالا نشسته شخصان وظیفه‌دار بلندپایه به آنها سپارش ندهند که آمار یا از روی سیاست کادری حاضر اقرار شوند که آن چیزی که در نظام آمار کار میکرده که آدم باشد تماما بی‌سواد بی‌صلاحیت آنها فرق کرده نمیتونه. این طور نیست. در سیستم آمار که از من خودم میشناسم آن آدم‌ها، آنها بسیار متخصصان خوب هستند که یک مسئله آمار کتی متخصص کلان این خود محمد سعید عبیدالله سابق میر شهر و فاکولته همین امور دیگه اینستیتوت پلیتکنیکی خرق تمام کردگی. من میدونم که از روی تخصصش یک امورچی بقوت است، لیکن من حیرانم که برای چی خود محمد سعید عبیدالله در باره این
شماره و دیگر چیز یگان کلمه گپ نده. ببینید در علم منطق یک مسئله است که میگویند که ببینید این یا مسئله رو در پشت این مسئله منفیت کی می ایستد پس این سپارش آن است. فکر میکنم که دیگر برای مردم دقیق شد که این دروغ های آمار هم نیست به سپارش کی می شود. استاد این قسمتی اولی صحبت ما و شما بود و امید داریم که در آینده باز صحبت ها رو ادامه میتیم و این دوستان و هموطنان و طرفداران حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و آنهایی که میخواهند سوالهای خودشان را به استاد مطرح کنند و باز در برنامه قسمت دوم یا سوم و چهارم ما باز میتوانند سوالها را مطرح کنند، چون خیلی مسئله ها خیلی زیاد هستند و در قسمت اول میخوایم این قسمت اول رو خاتمه بخشیم. استاد چی گفتنی داره در آخر در مورد انتخابات؟ فکر کنید پیشنهاداتتون به حکومت هم به مردم هم به جامعه شهروندی تاجیکستان که در خارج قرار دارن البته با سبب‌های معین مشخص. من البته میخواستم که همه مهاجران مهنت تاجیکستان و تاجیکستان برگردند و همینجا آوازی هم همینجا فعال باشند، لیکن اکثریت آنها به این هم قانعیت ندارند. من وقتی با انتخاب کنندگان واخوری میکنم اول آغاز میکنم از السلام علیکم، هم بینندگان عزیز هم انتخاب کنندگان ارجمند و غیره و غیره. و نهایت وقتی که انجام میدیم میگم که برادران عزیز شما با السلام علیکمی که ما کردیم ما حرکت میکنیم که ما دائما سازنده باشیم، ما جامعه خود را از یک بحران نظامی بیرون براریم، ما برای پیشروی دموکراسی در تاجیکستان خدمت میکنیم. شما فراموش نکنید که با السلام علیکم رئیس حزب سوسیال دموکرات علیک گرید و علیکم السلام شما را ما انتظار میشیم در قطعه های رایدهی 1 مارس سال 2020. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با بولتن های رایدهی زیر رقم 6 وارد کرده شده است و خواهش میکنم که حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را دستگیری نمایید و بر این وقتی که برای دهی می روید و حسدت رقم 6 رای دهید و سلامت باشید. تشکر بسیار استاد عزیز. ما بسیار خوشحال شدیم که دعوت ما را شما رد نکردید و در برنامه ما اشتراک کردید. واقعا هم مردم امروز تشنه سخن حق است. مردم تشنه شنیدن آن سخن‌هایی است که در تاجیکستان دیگر ممنوع هستند، دیگر نفرها نمیتوانند این سخن‌ها را حرف زنند. واقعا مردم با مثل شما نفران و اعضایان شما که بسیار شخصیت‌های دانشمند هستند، عالم‌های خیلی زیاد در حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند، من اینها را یکایک همه‌شان میشناسم و امکان نام هر یکی اینها را گرفتن ندارم، خیلی زیاد هستند و خدا کند که مثل شما و نفرهای شما و در پارلمان راه یابید. مردم به این نیاز دارد که راه روشن را برای آنها باز کنند، چون امروز در تاجیکستان به مثل شما کادرها نمیرسد، به مثل کادرها همه فرار کردن رفتن و چند نفر و چند اعضای شما هم باقی مانده هستند و امید می‌بندیم که ملت تاجیک، مردم تاجیک به شما رای میدهند و شما راه می‌یابید در انتخابات و من باور دارم که بسیاری از مهاجران شما را میدونند، میشناسند و طرفدارای شما هستند. باز هم تشکر برای شما، موفقیت می‌خواهیم و باز انشالله صحبت ها را ادامه میدیم. تشکر بسیار استاد. البته سلامت باشید.